जय भीम, जय गुरुदेव, नौ बुधाए। सांझियां विचारां दे अज दे शो विच आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद है। वैलकम। मैं मुद्दा दसन तो पहला एक गल जिहड़ी हैगी है, तुसीं सारे जानते हैं कि दो महान हस्तियां साडे भारत विचों सारे तो विछड़ियां हैं। उन्होंने असीं दोने भरा श्रद्धांजलि भेंट करते हैं। एक तो सत्यानंद स्वामी जी जिहड़े कि बहुत समाजिक सेवक सन, दूसरा भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के बादशाह दलीप कुमार जी इस दुनिया तो रुखसत हो गए हैं। असीं दोने भरा दोनों शख्सियत नूं असीं बहुत श्रद्धांजलि भेंट करते हैं। उदों आपां अगे चलते हैं। जिहड़ा अज दा मुद्दा है, साडे समाज विच बुराइयां दियां पंडां बजियां पईयां। बहुत बारी हुंदा कि असीं कोई गल करनी चाहुंदे, लेकिन गल दा पता नहीं लगता कित्थों शुरू करिए गल्लां। इन्ना कुछ सानू सही करन दी लोड़ है, इन्ना कुछ सही करन दी जरूरत है। और आपो अपनी जगह ते थोड़ी बहुत कोशिश भी हो रही है, लेकिन फिर भी काम सही ट्रैक ते नहीं आ रहा। अज गल करनी है कि इस हफ्ते विच एक रिसर्च हो के सामने आई है कि जिहड़ा दाज दहेज की जिहड़ी रस्म साडे समाज साडे मुल्क विच चलदी, उहदे ते एक फिगर सामने आया कि 95% ब्याहां दे विच दाज दहेज दिता जांदा और स्वीकारिया जांदा। ज़्यादा तौर पर वो जो दाज दहेज आ उन्हों की अपनी हिम्मत तो किते उपर दी हुंदा, फिर उन्होंने परिवारों पर प्रैशर पैंदा। वो जो प्रैशर पैंदा उहदे नाल तुहानूं पता ब्याह भी टुटदे आ, गरीबी भी आउंदी आ, होर बहुत सारियां कॉम्पलीकेशनस होंदियां। तो इहनूं लैके आपां अज गलबात करनी आ, क्योंकि ये जिहड़े सारे आपां भारतीय लोग हैं, आपां बहुत चंगी तरह जानते हैं कि इंडियन कानून के मुताबिक जिहड़ा दाज लैना देना ये बनदा फ्रॉम 1961। ये हैगी पेपर वर्क, पर असी प्रैक्टिकल तौर पर की असी दाज दहेज तो बच सके हैं जां असी कुछ कोशिश की कि इस जिहड़ी बीमारी आ ये तो असी छुटकारा पा सकीए। घट तो घट असी उन्ना छुटकारा पा सके सानू सही तरह साह आउंदा रहे। तो आओ पहला मैं स्वागत करें डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब थोड़ा बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। इस इशू तो पहला आपां हुण एक गल कर ली उम्र दी कर लो। थोड़ा बर्थडे सी इस हफ्ते, थोड़ा बहुत बहुत हैप्पी बर्थडे मेरे वालों। थैंक यू। थैंक यू। तो जींदे बसे रहो और थोड़ी बहुत लंबी उम्र होवे और कामयाबी होवे। थैंक यू। थैंक यू। तो जिहड़ा इहदा मसला ये काफ़ी संगीन मसला, आपां इहनूं पहलां भी कई बार टच कर चुके हैं, लेकिन हुण आपां कोई रिटन प्रूफ आ गया जिहड़ी सर्च हुई आ वो चो दस्सिया कि इहदी कॉम्पलीकेशनस की आ, हाँ जी, ਇਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕੀ ਨਿਕਲਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਦਿਓ ਤਾਂ, ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਚਾਨਣਾ ਪਾਓ ਪਲੀਜ਼। ਮਹੇਸ਼ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਗ੍ਰੀਟਿੰਗਸ, ਵੈਲਕਮ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਕਾਫੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਵੀ ਪੇਚੀਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਰਚ ਦੀ ਮਹੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਉਹ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਨੋਟਸ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਅੱਜ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਜਨਰਲੀ ਮੈਂ ਨੋਟਸ ਲਿਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਸਟੱਡੀ, ਕੋਈ ਰਿਸਰਚ, ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੁੰਦੇ, ਉੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਦੋਨੇ। ਇਹ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਰਚ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1960 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2008 ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਰਚ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ 96% ਜਿਹੜੇ ਮੈਰਿਜਿਸ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਜ ਦਹੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 1961 ਤੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹ ਬੈਨ ਹੈਗਾ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਉੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੇ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਪੈਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੈਸ਼, ਜਿਊਲਰੀ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਿੱਜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਂਡ ਚੱਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਰਿਸਰਚ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ 96% ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੀ,
ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾਜ ਦਹੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗ੍ਰਸੇ ਪਏ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਦਾਜ ਦਹੇਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਲਾਹਨਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਹਨਤ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਡਿੰਗਾਂ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਦਾਜ ਦਹੇਜ ਦੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਕੁੜੀ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਰਿਸਰਚ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਭ ਕੁਛ ਲਿਖ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਅੱਜ 2-3 ਘੰਟੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਾਏ। ਅਤੇ ਜਨਰਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਦ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਹੈਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਲਾਹਨਤ ਹੈਗੀ ਆ ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਐਂਡ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਡ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਰਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਇਹ ਆਈ ਹੈ ਬਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਰਿਸਰਚ ਅਸੀਂ ਭੇਜ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੁੱਧ ਉੱਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਸ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਾਜ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਮਾਡਰਨ ਧਰਮ ਹੈਗਾ, ਬੜਾ ਰਿਪਿਊਟਡ ਹੈਗਾ, ਬੜਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਡੋਰੇਬਲ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਸੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਫੇਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹਨਤ ਆ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਾਜ ਘੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤਾਨੇ ਮਿਹਣੇ, ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਅਤੇ ਮੌਤ ਵੀ, ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਟੋਵ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਡੈਥ 'ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੈਗੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਐਕਟਰ ਬਲਰਾਜ ਸਾਹਨੀ, ਉਹਦੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਸੁਸਾਈਡ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਕੁੜੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਤੀ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਬਾਪ ਕੋਲ ਜਾਣੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਘਰ ਹੈਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਲਰਾਜ ਸਾਹਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲਾਹਨਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਬਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਆਪਣਾ ਰੇਡੀਓ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਹੋਰ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਦੱਸ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ 5,000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਯਾਨੀ ਕਿ 32,000 ਰੁਪਈਏ ਤੱਕ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਔਨ ਐਵਰੇਜ ਦੀ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ। ਅਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਾਲਸ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹੈਗੇ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਬਈ ਇਹ ਲਾਹਨਤ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰੱਜੇ ਪੁੱਜੇ ਹੈਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਟੇਟਸ ਹੈ, ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਟੇਟਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ, ਚਾਹੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਚਾਹੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਇੰਨੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰਗਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੜਕੀ ਵਾਲੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੜਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੰਦੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੈਂ ਮੁੰਦੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆਪ ਲੋਕੀ ਦੇਖੇ ਆ, ਮਾਮੇ ਨੂੰ ਮੁੰਦੀਆਂ ਜੀ, ਚਾਚੇ ਨੂੰ, ਤਾਏ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲਾਣਾ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਮੰਗਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੁੰਦੀਆਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੜਾ ਕੁਛ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੂਟ ਕੱਪੜੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਯੂ ਨੇਮ ਇਟ, ਕੈਸ਼ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਭਾਰ ਅਸੀਂ ਲੜਕੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਜਿਹਦੇ 4 ਬੱਚੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ? ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਸਟਰਸ ਕਰਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰੇਟ ਤੱਕ ਈਵਨ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਲ ਪੋਸ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇਤਾ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਾਜ ਦੇਣਾ, ਅਤੇ ਪਲੱਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਰਿਜ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਿਲਟਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਆ ਵਿਆਹ, ਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਹਾਲਸ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਰਜ਼ਾ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਦੋਂ ਵੱਡੀ ਲਾਹਨਤ ਕੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਾਹਨਤ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਦਾਜ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬੇਸ਼ੱਕ 12ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਨੋਮਨਸ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਸਮ ਇਹ ਸੀਗੀ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਵੈਸਟਰਨ ਵਰਲਡ ਦੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਰਸਮ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੜਕੇ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਜੇ ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪੈਸਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਆਪਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਲਿਆ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਥੋੜਾ ਜੀ? ਹੈਲੋ ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ। ਜੈ ਭੀਮ ਤੇ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ? ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਗਈ ਜੀ, ਹੁਣ ਆ ਗਈ। ਅੱਛਾ ਜੀ।
ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਕਿਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਤੇਨ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਔਰ ਇੱਕ 82-83 ਸਾਲ ਦਾ ਉਮਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸ਼ਰੂਕਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸਿੱਟਿਆ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਉਹ ਆਪ ਕੱਪ ਚੱਕ ਕੇ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪੀ ਸਕਦਾ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਬੇੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਟੋਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਪੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀ ਸਕਦਾ, ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪੀ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਹਾਲਤ ਸਾਡੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੰਧੇਰ ਕਰਦੀ ਪਈ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਰਫੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਲਿਆਂਦਾ ਨਾ ਅੱਜ ਇਹ ਦਾਜ ਦਹੇਜ ਦਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਲਾਹਨਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਲਿਖਾਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਐਂਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਦਾਜ ਦਹੇਜ ਮੰਗਦੇ ਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਲਾਹਨਤ ਹੈ, ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਹਨਤ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਸੁਈਸਾਈਡ ਕਰਦੀਆਂ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪੇ ਆ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਕਈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ ਬੱਚੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਬੱਚੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਕੁੱਖ 'ਚ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਾਰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਾਜ ਦਹੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਹਨਤ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਪੋਸਣਾ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਜ ਦਹੇਜ ਕਾਰਾਂ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਔਰ ਕਾਰਾਂ ਜੇ ਨਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਪਾੜ ਕੇ ਸਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬੱਚੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਟੋਵ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗ ਲਾ ਲਈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਦਾ ਕਾਰਡ ਛਪਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗਿਫਟ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦਾਜ ਦਹੇਜ ਉਹ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਦਾਜ ਦਹੇਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਹਨਤ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮੋਹਰੀ ਆ ਉਹੀ ਦਾਜ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਗਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਔਰ ਉਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਪੋਗੰਡਾ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਦੇਖਦੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੁਣਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜਿਸ ਬੱਚੀ ਨੇ ਉਹਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਕਾਰ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਈਸਾਈਡ ਕਰ ਲਈ, ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲ ਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਪਾਉਂਡ ਇੱਥੇ ਵੀ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬੰਦਿਸ਼ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਮਾਜਿਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਹੂੰਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਾਲਰ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਾਲਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹਨੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ 12ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਸਮ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਈ, ਔਰ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ ਇਨਸਾਨ 'ਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਇੱਥੇ ਸਟਾਪ ਕਰਤਾ, ਬਿਆਨ ਕਰਤਾ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ 1793 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮੂਥਲੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਲੜਕੇ ਵਾਲੇ ਸੀ ਫਿਰ ਲੜਕੀ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ 18ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਇਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਸਟਾਪ, ਇਹਨੇ ਸਟਾਪ ਕਰਤਾ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਉਹਨੇ ਗੋਰਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ 13ਵੀਂ 14ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਜੇ ਲੜਕੀ ਵਾਲੇ ਉਹ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜੇ ਸੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਕਹਿਣਾ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ
ਔਰਤ ਨੂੰ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹ ਹਾਊਸ ਵਾਈਫ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲਮੰਦ ਹੋਣਾ ਵੀ ਬੈਨ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ 1793 ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਵਾਸਤੇ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ। ਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਣੇ ਕੁੱਕਰ ਬਹੁਤ ਫਟਦੇ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਆਈ ਹੈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਉੱਦਾਂ ਘੱਟ ਆ, ਕੁੱਕਰ ਫਟਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੁਣ। ਪਹਿਲੇ ਸਟੋਵ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਫਟਦੇ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਫਟਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਅਤੇ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਸੁਧਾਰਦੀ ਆ, ਗੱਲ ਸਮਝਦੀ ਆ। ਕਿਹਾ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਿਫਟ ਆ। ਗਿਫਟ ਅਤੇ ਦਾਜ ਕੀ ਫਰਕ ਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ? ਦੇਖੋ ਗਿਫਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਚਲੋ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ? ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਡਾ। ਹੈਲੋ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮੋ ਬੁੱਧਾ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਹਾਂਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਹਾਰੀ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਈਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅੱਜ ਪਹਿਲੇ ਕਾਲਰ ਨੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ। ਮੈਂ 4 ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ 1958 ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ 83 ਹੋ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਪਹਿਲਾ ਬੇਟਾ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਗੁੱਡੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੋੜੀਆਂ। ਇੱਕ ਵਿਚਾਰੀ ਬਚ ਗਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਰ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਸਹੁਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਇਹ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਲਿਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੋ ਰੋ ਕੇ 2 ਸਾਲ ਨਗਾਈ। ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੇਟਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਜਦੋਂ ਬੁੱਧਿਸਟ ਬਣੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਮੈਂ ਜੀਂਦੀ ਰਹੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦਾਜ ਦੇਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਬੇਟੇ ਵਿਆਹੁਣੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੋੜਿਆ, ਪਰ ਲੋਕੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਰੱਖਿਆ। ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਜੇ ਭਾਰਤ ਬਚਾਉਣਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੈਲਪ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਦਾਜ ਦੇਣ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰੋ, ਦਾਜ ਨਾਲੋਂ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਅਕਲ ਦੇ ਦਿਓ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਸੰਭਾਲ ਲਵੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਾਜ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬੇਟੀ ਘਰ ਸੰਭਾਲ ਗਈ, ਉਹਦੀਆਂ ਕੁੱਲਾਂ ਹੀ ਤਰ ਗਈਆਂ ਬੇਟਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਾਂਸੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਹੀ ਦੇਵੋ ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ। ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਕਾਂਸੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮਿਸਿਸ ਰਤੂ ਜੀ, ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ 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 ਬਿਲਕੁਲ। ਬਈ ਅਕਲ ਦੇ ਦਿਓ। ਅਕਲ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਕਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਯਾ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਪੰਗੇ ਤਾਂ ਹੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੋਂ ਕਿੱਥੋਂ? ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਫਕੀਰ ਚੰਦ ਚੌਹਾਨ ਬੋਲਦਾ। ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅੱਜ? ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਫਾਦਰ ਸਟੈਨ ਸਵਾਮੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੇਖੋ ਵੱਡੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ 84 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਂਵ ਬਾਰੇ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ 31 ਦਸੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਭਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ 1 ਜਨਵਰੀ 2018 ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਗਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਤੈਂ ਇਹ ਝਗੜਾ ਕਰਾਇਆ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਤਾਂ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਸ ਗਿਆ ਔਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਣੀय ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਜਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ, ਮੈਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕਰਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਆਪਨੇ ਨਾ ਮੁੱਦਾ ਰੱਖਿਆ ਦਹੇਜ ਦਾ, ਡੌਰੀ ਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜਾਨੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੋੜ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਜਾਨੀ ਲੜਕੀ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਆ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਰ ਅਮਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਕੇ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਜਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦਾਜ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਇੱਦਾਂ, ਪਰ ਅਮਲ 'ਚ ਨਹੀਂ।
ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜਾਣੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਕੀਆਂ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈਏ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ, ਔਰ ਮੰਗ ਇੰਨੀ ਰੱਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਦ ਪਹਿਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਦ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਜਦ ਜਿਵੇਂ ਵਿਆਹ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਮਰ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਦ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਬੜੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ, ਜਾਣੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪ ਖੁਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ, ਜਾਣੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਪਰ ਬੜੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਬੈਂਡ ਐਂਡ ਵਾਈਫ ਦੀ ਸਲਾਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਿਆਹਾਂ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹਸਬੈਂਡ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਏਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉੱਧਰੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਣ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਜਾਣੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਲੜਕੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਮਨਾਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਦਾਜ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਨਾ। ਉਹਨੀ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਜਦ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਕਿਲੋ ਸੋਨਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਲੜਕੀ ਆਈ ਤਾਂ ਲੜਕੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸੇ ਰਾਤ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਵੱਡੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਵਿਚੋਲੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਤੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਜੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜਨਾ ਜਾ ਕੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਹੋ ਜੀ ਸੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚੋਲੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੋੜਿਆ। ਔਰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਜਦ ਇਹਦਾ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈਗਾ ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮੂਹਰੇ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਾਣੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਰੱਖਿਆ ਇਹ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਉਹ ਇਕੱਠ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਦਾਜ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗਿਫਟ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ। ਗਿਫਟ ਤਾਂ ਜਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਆਪਣਾ ਕਿਸੇ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਵੀ ਦੇਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਗਿਫਟ ਦੇਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਦਾਜ ਤਾਂ ਗਿਫਟ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਵੀ ਦਿਓ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੈਟ ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ। ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀਨਾਮੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਦਾਜ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਗਿਵ ਦੈਟ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਮੀ, ਕੋਲ ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ? ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਿਆ ਬਰਥਡੇ ਵੇ। ਹੈਲੋ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਥਡੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਹੈਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਸੁਣਦੇ, ਕਰੋ ਗੱਲ। ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਕਸਟਮ ਹੈ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬੋਲਣ ਦੀ। ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕਸਟਮ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਅਰਬ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਕਸਟਮ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਉਲਟ ਹਿਸਾਬ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜ਼ੇਵਰ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਕੁੜੀ ਵਾਸਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਕਸਟਮ ਨੂੰ ਉਹ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਐਮ ਨਾਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਔਰ ਰਿਲੀਜੀਅਸ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਜੋ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਓ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਦੇ 'ਚ ਰੱਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲੀਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜ਼ੇਵਰ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕਾਬਲ ਬਣਨ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਹਸਬੈਂਡ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਰਹਿ ਰਹੇ, ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਕਮਾਈ ਕਰ ਸਕਣ, ਖੁਦ ਵਾਲਦੈਨ ਦੇ ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਸਕਣ। ਤੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਟਾਪਿਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਜੇ ਇਸ ਦੀ ਲਾਨਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮਾਡਰਨ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਇੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਲੋਕ ਆਉਣ, ਇੱਕ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਤੋਹਫਾ ਲੈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਆਵੇ,
ਉਹ ਆਪਣਾ ਰੱਖ ਦਿਓ ਸ਼ਰਤ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਤੇ ਉਹੀ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਜੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਆ ਜੇ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਪਾਰਟਿਸਪੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੈਡਿੰਗ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹੀ ਉਹ ਕਪਲ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜੇਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕਸਟਮ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਕਾਲਾਂ ਦੀ ਸੁਣੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਤੇ ਬਹਰਾਲ ਇੰਡੀਅਨ ਕਸਟਮ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਿਰਫ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹੋ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਿਅੰਗ 'ਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਬੰਦਾ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜੋ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਮਾਜਿਕ ਕੁਤਾਹੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਚਾਹੇ ਦਾਜ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਲੜਕੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਾਸਟ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਕਲ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ 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 ਅਸੀਂ ਫੇਲ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਕਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਕੰਮ ਖੁਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਅੱਛਾ, ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅੜਚਨ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਆਹ ਵਿਚਾਰ ਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਾਜ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੀ ਲੜਕੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ, ਜਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਗਿਫਟ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਦਾਜ ਨੂੰ ਠਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅੜਚਨ ਕੌਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ, ਲੜਕੇ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਲੜਕੀ ਵਾਲੇ? ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਦਾਜ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅੜਚਨ ਕੌਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਲੜਕੇ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਜੇ ਲੜਕੇ ਵਾਲੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਜਾਂ ਕਹਿਣ ਲਈ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਾਜ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੜਕੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਇਦੋਂ ਵੱਡਾ ਦਾਨ, ਇਦੋਂ ਵੱਡਾ ਗਿਫਟ, ਇਦੋਂ ਵੱਡਾ ਦਾਜ, ਇਦੋਂ ਵੱਡਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਦੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਕੁੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕੁੱਲ ਤੋਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਮਾਂ ਬਣਨਾ ਹੈਗਾ ਬੱਚੇ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ, ਉਹੀ ਪਹਿਲਾ ਗੁਰੂ ਆ। ਜੇ ਮਾਂ ਹੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੇ ਮਾਂ ਹੀ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿਸ ਰਹੀ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣੂਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੁੱਕਦੀ ਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗਿਫਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਸੌਰੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਨੋ ਮੀਨਸ ਨੋ, ਮੈਂ ਇਨਕੇ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁੰਦੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੜਾ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੁਛ ਕਰ ਲਈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੀਡ ਐਨੀਥਿੰਗ ਐਟ ਆਲ। ਅਤੇ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਆਹ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਹੈ। ਮੁੰਡਾ ਕਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਦਾਜ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਆਣੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਿਆਣੇ ਆ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਆ, ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਸਟਿਕ ਟੂ ਦਿਸ ਪੁਆਇੰਟ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵਿਆਹ ਮੇਰਾ ਹੈਗਾ, ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਟੂ ਇੰਟਰਫੀਅਰ ਐਟ ਆਲ। ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਗੱਲ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਾਜ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਦਾਜ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਕਰਿਓ ਵੀ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹਾਲ ਵਧੀਆ ਕਰ ਲਈ। ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਦਾਜ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ 2000 ਜਾਂ 1000 ਪਾਉਂਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁੰਦੀ ਦੇਣੀ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਾਣੇ ਵੀ ਹਾਲ ਚਾਹੀਦਾ 25-30 ਲੱਖ, ਮਤਲਬ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਲਾ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਬੜੇ 25-30 ਹਜ਼ਾਰ ਪਾਉਂਡ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ, ਹਾਂਜੀ, ਹੈਲੋ, ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ? ਸਤਾਫਾ ਜੀ, ਹੈਲੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ। ਕੌਣ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਹੈਲੋ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਬਿਲਨਹਾਟ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਪਲੀਜ਼। ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਆ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਆ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਇਹ ਟੀਵੀ ਕੰਸੀਡਰ ਨਾ
ਤੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਆਪਾਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਲਏ ਸੀ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਦਾਜ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਲੋਕੀ ਇਦਾਂ ਮੰਗਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਦੀ 4-4 ਕੁੜੀਆਂ, ਜਿੱਦ ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀ, ਸੋਨਾ ਵੀ ਸਸਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਧੀ ਜਵਾਈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 2 ਮੁੰਡੇ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਡੀਅਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਡੀਅਨ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾਣਾ, ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਇੱਥੇ ਕਰਾਉਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਲੱਭ ਦੋ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੁੜੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਧੀ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਛੱਤ ਪਗਾਈ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰ ਲਏ, ਅਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਰ ਲਏ ਆ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਧੀ ਜਵਾਈ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਵਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪੌਂਡ ਪਵਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਵਾਏ ਸੀ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਇਹ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਹੈਪੀ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵਿਆਹ ਦੇਖੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਇਸ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣਾ ਬਹਿਣਾ ਉੱਠਣ ਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਈ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਉਦੋਂ ਮੰਨ ਗਿਆ ਸੀ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਨਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਗੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਲਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੌਂਡ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਧੀ ਜਵਾਈ ਸੀਗੇ, ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਪਰ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਲੋਕੀ ਕਰਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਾਡੇ ਨਿਆਣੇ ਦੁਖੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਸਕਦੀ ਜਿਹੜੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਣ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਤੇ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਲੋਕੀ ਜੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੁਛ ਹੈਗੇ, ਬੈਂਕਾਂ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ ਲਿਖੇ ਹੋ, ਜੋਬਾਂ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸੰਭਾਲਣਗੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿਣੇ ਆ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੱਤ ਦੇਵੋ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿਣਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਘਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਾਡੀ ਨਾ ਖਾਣੇ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤਾ ਦੇਵੋ, ਤੇ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਸਿਖਾ ਲਓ, ਬੈਠਣਾ ਉੱਠਣਾ ਸਿਖਾ ਲਓ, ਬੋਲ ਚੱਲੀ ਸਿਖਾ ਦੇਵੋ। ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਾਜ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੱਸੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਜ ਨਹੀਂ ਲੈਣ, ਰੋਟੀ ਵਧੀਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਦਾਜ ਤੋਂ ਵੀ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਦਾਜ ਨੂੰ ਠਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਹੈਲੋ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ ਜੀ? ਹੈਲੋ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦੀ ਸ਼ੋ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ? ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਮਹੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਾਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਕੋਲ ਦਾਜ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਾਜ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਥਾ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਜੇ ਲੜਕਾ ਲੜਕੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ ਔਰ ਕਮਾਊ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਾਜ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਆ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਜਿਹੜੀ MA BEd ਸੀਗੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਦਾਜ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਰਜਾਈ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਦਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਟ ਦਿੱਤਾ, ਟੈਰਲਿਨ ਉਦੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਬਹੁਤ ਲੜਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਮਾ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾਣਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਠੰਡ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਦਾਜ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਲੜਕੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਕਮਾਊ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਆ ਲੜਕੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਲੜਕੇ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਦਾਜ ਮੰਗਣਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਕੀ ਤੇ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਖਰਚਿਆ। ਤੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ
ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗਸਟਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਉਹੀ ਇਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਥਾ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੁਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗਸਟਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਮਾਊ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ। ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਇੱਕ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਆ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੈਲਫ ਸਿਲੈਕਟਡ ਮੈਰਿਜਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਜ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਟਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੀ ਕਰਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲਸ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਪਟ ਹੋਈ ਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਓ, ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਕਿਉਂ ਰੋਟੀ ਖਿਲਾਉਣ? ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਟਰੈਂਡ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਜਦ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਵੀ ਜੋ ਲਾਵਾਂ ਲੈਣੇ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਧੇ ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ, ਅੱਧੇ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੇ ਦੇਣ। ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਟਲ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਪੈਸੇ ਸਾਰੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ, ਰੋਟੀ ਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਣੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਦੇ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚਣੇ ਆ, ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਪਾਓ। ਫਿਰ ਦੈਟਸ ਦਾ ਵੇ ਫੋਰਵਰਡ। ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਆਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਇਹਦਾ ਰੋਟੀ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ? ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਘਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਾਦਾ ਹੈਗਾ ਰੋਟੀ ਖਿਲਾਉਣ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਹੋਟਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਾਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੁਣ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਥਰਡ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰੋਟੀ ਖਿਲਾਉਣੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਦੈਟਸ ਦਾ ਵੇ ਫੋਰਵਰਡ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣੀ ਆ, ਅਤੇ ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਦਿਓ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ? ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਗਾ। ਹਰੀਸ਼ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸਲਾਮ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਠੀਕ ਠਾਕ ਸਾਈਂ ਸਾਹਿਬ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਟੂ ਯੂ। You got no year older. You lost 1 year of life now. You know, as a matter of fact. So obviously, I don't know whether you're going to be happy or sad. All right. ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਸ਼ੂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ, ਤੇ ਕਈ ਦਫਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੋ ਸਵਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਈਵਲਸ ਆ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਮਾਜਿਕ ਜਿਹੜੇ ਬੁਰਾਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੱਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬੋਲ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਯੂਨਿਟੀ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਬਲਬੋਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਢਿਆ। ਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਲਾਮਿਕ ਆ, ਉਹ ਜੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਜਾਏ ਤਾਲਿਬਾਨ ਵੱਲ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾਤਾਂ 'ਚ ਵੰਡੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਰਾਜ ਵਾ, ਔਰ ਗਰੀਬ ਦੀ ਕੁਛ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ ਨਾ, ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹਾਲਤ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਾਕਟਰ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਬੜੇ ਬਹਾਦਰ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਮਰਾਜ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਦਮਾਸ਼ ਇੰਪੀਰੀਅਲਿਸਟ ਕੰਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਕਿ 1945 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪੁਲਿਸਮੈਨ ਬਣ ਕੇ ਸਮਝ ਕੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕੈ ਤੇ ਅਸਹਿ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗਿਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੰਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵੱਲ ਆਈਏ, ਤੇ ਜਦ ਅਫਗਾਨੀ ਲੋਕ ਸਮਝਣਗੇ ਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਬਦਲ ਦੇਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢਿਆ।
ਅੱਜ ਬਾਈਡਨ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਨੇਸ਼ਨ ਬਿਲਡਰਸ। ਓਕੇ ਫਾਈਨ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੇਸ਼ਨ ਬਿਲਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਫਗਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਅਫਗਾਨੀ ਹੈਗੇ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਣ। ਪਰ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲੀਅਨਸ ਪਾਉਂਡ ਵੇਸਟ ਕੀਤੇ ਉੱਥੇ ਔਰ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਮਰਵਾਏ। ਇਹ ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਰੈਕਟਰਸ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵੱਲ ਰਹੀਏ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੱਲ ਜਾਈਏ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਲਵਾਂ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਆਂਗੇ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਧਰਮ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਬੋਲ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਣਾ ਨਾ ਤੇ ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਬਚਾਏਗੀ ਔਰ ਇਸ ਲੁੱਟ ਦੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨੋਰਮਲ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਮਿਲੇ, ਐਸਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਰਤੀ ਭੁੱਖਾ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ, ਐਸਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਰਤਾ ਭੁੱਖਾ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਤੇਰੀ ਸ਼ੋਅ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਭੈਠ ਹੋਵੇ, ਤੇਰਾ ਹੌਸਲਾ ਢਾਉਣ ਦੀ ਚਾਲ ਹੈ ਇਹ। ਤੇਰੀ ਸ਼ੋਅ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਭੈਠ ਹੋਵੇ, ਤੇਰਾ ਹੌਸਲਾ ਢਾਉਣ ਦੀ ਚਾਲ ਹੈ ਇਹ। ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਤੂੰ, ਤੈਨੂੰ ਇਹੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਰਤੀ ਭੁੱਖਾ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਤੈਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਬੁਜ਼ਦਲ, ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਹਿੰਮਤ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਚਟਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ, ਮੈਂ ਐਸਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਮਾਸੂਮ ਤੇ ਮਾਯੂਸ ਬੱਚੇ ਬਿਨ ਕੱਪੜਿਓਂ ਨੰਗੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਮਾਸੂਮ ਤੇ ਮਾਯੂਸ ਬੱਚੇ ਬਿਨ ਕੱਪੜਿਓਂ ਨੰਗੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਵਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ, ਮੈਂ ਐਸਾ ਦੇਸ਼ ਵਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਅਜੀਬ ਹੈ ਸੱਜਣ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਈਸਾਈ ਨੇ। ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਅਜੀਬ ਹੈ ਸੱਜਣ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਈਸਾਈ ਨੇ, ਜੋ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਮੈਂ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ, ਮੈਂ ਐਸਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਬੜੇ ਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਨੇ। ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਬੜੇ, ਜ਼ਾਲਮ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਨੇ, ਜੋ ਜ਼ੁਲਮ ਸਿਤਮ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਣ ਮੈਂ ਬਲਵਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ, ਮੈਂ ਐਸਾ ਦੇਸ਼ ਵਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਤੇਰੀਆਂ ਕੁੱਲੀਆਂ ਢਾਬੇ, ਤੇਰੀਆਂ ਕੁੱਲੀਆਂ ਢਾਰੇ ਕੱਖਾਂ ਦੇ ਤੇ ਛੱਤਾਂ ਨੇ ਸਲਵਾੜ ਦੀਆਂ। ਤੇਰੀਆਂ ਕੁੱਲੀਆਂ ਢਾਰੇ ਕੱਖਾਂ ਦੇ ਤੇ ਛੱਤਾਂ ਨੇ ਸਲਵਾੜ ਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਬੈਠ ਸਕਣ ਮੈਂ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ, ਐਸਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਧਰਮ ਇਹ ਡੇਰੇ ਵਾਲੇ ਸਾਧ ਵੀ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਫਿਰਦੇ ਸੰਤ ਮਹੰਤ ਵੀ ਨੇ। ਧਰਮ ਇਹ ਡੇਰੇ ਵਾਲੇ ਸਾਧ ਵੀ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਫਿਰਦੇ ਸੰਤ ਮਹੰਤ ਵੀ ਨੇ। ਧਰਮ ਹੈ ਜੋ ਸਭਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰ ਭਰੇ, ਮੈਂ ਭਗਵਾਨ ਬਿਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ, ਮੈਂ ਐਸਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੋਲ ਵਾਲੇ, ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ? ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੋਲਦਾ ਜੀ ਬਰਮਿੰਘਮ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰੱਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ,
ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੇਖੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਪਰ ਜੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੱਭਦੇ ਸਾਰੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਕੀ ਆ, ਮੁੱਕਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਵੇ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਪਰ ਚਲੋ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੰਨੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਡਰਮ ਵੱਜੀ ਜਾਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਵੀ ਆਵੇ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਵੀ ਨਾ ਮੰਗੋ ਤੇਲ ਨਾ ਮੰਗੋ ਦਾਜ ਨਾ ਫੂਕੋ ਨਾ ਮਾਰੋ ਧੀਆਂ, ਨਾ ਫੂਕੋ ਤੇਲ ਨਾ ਮਾਰੋ ਧੀਆਂ ਬਗਾਨੀਆਂ, ਏਦਾਂ ਕੁਛ ਸੀਗਾ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਭੁੱਖਿਓ ਦਾਜ ਦਿਓ ਨਾ ਮੰਗੋ ਦਾਜ ਨਾ ਸਾਲੋ ਧੀਆਂ ਬਗਾਨੀਆਂ, ਭੁੱਖਿਓ ਦਾਜ ਦਿਓ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋਵੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਬਣੀ ਆਈ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ, ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਜ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੱਚੇ ਵੇਖੋ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਆ, ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਦੋਵਾਂ ਦੀ, ਕੁੜੀ ਦੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੰਸ਼ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣੀ ਆ, ਕੁੱਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ। ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਕੁੜੀ ਦੀ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਵਧੀਆ, ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਦਾਰ ਇਹ ਲੋਕ ਆ। ਹੈਲੋ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਸਮਰਤ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਤੇ ਅੱਗੇ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪਈਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਸੁਖੀ ਵਸਣ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲਰ ਆਏ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤੇ ਆ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਬਈ ਦਾਜ ਨਾ ਦਿਓ, ਉੱਦਾਂ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਜੋ ਮਕਾਨ ਲੈ ਲੈਣਗੇ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰੀ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਬਿੱਲ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁੜੀ ਦਾ ਹੱਕ ਜਾਣ ਕੇ ਮਾਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪਾਪੀ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਜ਼ਾਲਮ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੰਡੀਅਨ ਕਲਚਰ ਬਾਰੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਲਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਲੈ ਵੀ ਇਸ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕਰਤੂਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਲੈ ਮਾਰਗਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਘਣਾ ਰੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਤੇ ਵੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਅੱਜ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਂ ਬਣਨਾ ਉਹਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਸੀਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਦੇ, ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਦਾਜ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 60 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੈਗੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਣੇ ਨੂੰ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸਾਡੀ ਸਾਈਕੀ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਗੋਰੇ ਜਾਂ ਕਿ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਲਓ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਗੋਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੁੱਤੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੋਵੇ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਤੀ ਦੀ ਰਸਮ ਉੱਥੇ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਛਿੱਤਰ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਹੁੱਕਾ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਬੋਲਚਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਹੈਗੀ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵੇ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਾਹਨਤ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਣਨਾ ਪਊਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣਨਾ ਪਊਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਕੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਪਊਗਾ ਵੀ ਇਸ ਲਾਹਨਤ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਦਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਸਾਡਾ ਦਾਜ ਮੰਗਦੇ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਦੈਟਸ ਦਾ ਓਨਲੀ ਵੇ ਫਾਰਵਰਡ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਾਲਰ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਆ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਲੂਸ਼ਨ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸਲੂਸ਼ਨ ਆਇਆ ਕੁਇਕ ਵਨ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਕਿੱਥੋਂ? ਜਲਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼। ਹੈਲੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ हाँ जी, मेरा नाम मोहम्मद हनीफ है, मुसलमान नाम है।
ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਲਾਨਤ ਜਹੇਜ਼ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਭੈੜੀ ਲਾਨਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਧੀ ਜੰਮਦੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਧੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਰਾਬਰ ਹੈਗਾ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇੰਨੀ ਲਾਹਨਤ ਪੈ ਗਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਜਹੇਜ਼ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਮਝਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਜਹੇਜ਼ ਇੱਕ ਤੇ ਇੱਕ ਸੂਦ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਲਾਹਨਤ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਪਨਾਹ, ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਗੈਰਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਸੌਰੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਘਰ ਜਾਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਵਧੀਆ ਕਰ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਮਾਜ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੜਕੇ ਵਾਲੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਲੂਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਇਹ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰੋ ਕਿ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਦਰਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੜਕੀ ਜੰਮ ਪਈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪਟੋਲੇ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਧਿਰ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਮਝੋ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਦਾਜ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਨੋ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੱਲ ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਮੜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰੋ ਸਿੱਟਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕਰਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ। ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਤੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ। ਜੈ ਭੀਮ।